सलवार पढ़ो। ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين والقاسم محمد. قال تبارك وتعالى سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پڑھنے والے پہلے آپ تمام لوگ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ بروز منگل 10 بجے صبح میں دربار فاطمہ میں ایک انجمن سکینہ کی جانب سے ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. سوال کر دیں. سب سے پہلے تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے, اس رب کریم کے لیے ہے جو معبود برحق کے لیے ہے, جو عالمین کا رب ہے, جس کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ اس کی تعریف و توصیف کی جائے, اس کی حمد و ثنا کی جائے. اس پروردگار, اس معبود برحق کے لیے ہے جو رگ حیات سے زیادہ قریب ہے. وہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تم سب اسی رب کی طرف سے آئے ہو اور اسی رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اسی رب کی طرف سے آئے ہیں اور اسی رب کی طرف پلٹائے جائیں گے. یعنی یہ آیت ان لوگوں کی شان بیان کر رہی ہے, ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اپنی زندگی کو مرضی پروردگار کے سانچے میں ڈھالتے ہیں, جن کا ہر ایک قدم پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. یعنی ان کا اٹھنا بھی پروردگار کی مرضی کے لیے ہے, ان کا سونا بھی مرضی پروردگار کے لیے ہے, ان کا بولنا بھی پروردگار کی مرضی کے لیے ہوتا ہے, ان کا ہر ایک عمل مرضی پروردگار کے لیے. کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے, جو یہ ہمیں ہاتھ پیر دیے, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور نعمتوں کے بارے میں پروردگار سوال کرے گا. نعمتوں کے بارے میں پروردگار سوال کرے گا. تو پروردگار نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور اسے واپس پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. تو امانت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز امانت کے طور پر ہمیں دی جاتی ہے ہم اسے اسی طرح پلٹائیں جیسے اس نے ہمیں دیا تھا. ہم اسے اسی طرح پلٹائیں جس طرح اس نے ہمیں دیا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں, جب پروردگار انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اسے نہ بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے, نہ چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی. صرف وہ دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, لیکن کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا ہے. اس کے ہاتھ بھی پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں, اس کی آنکھیں بھی پاک و پاکیزہ ہیں, اس کے قدم بھی پاک و پاکیزہ ہیں. وہ پورا کا پورا معصوم ہوتا ہے, وہ پورا کا پورا معصوم ہوتا ہے. جب پروردگار نے انسان کو خلق کیا, دنیا میں بھیجا, تو وہ گناہوں سے بالکل پاک تھا, گناہوں سے بالکل پاک تھا. نہ اس کے ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھے تھے, نہ اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھے, نہ اس کے کانوں نے کوئی برائی سنی, نہ اس کے آنکھوں نے کوئی برائی دیکھی تھی. تو امانت کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے پروردگار نے پاک و پاکیزہ بھیجا تھا, گناہوں سے دور کر کے بھیجا تھا, اسی طرح اس کی طرف پلٹا دیا جائے. جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں جائیں تو اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح پروردگار نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا. لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں تو ہمارے گناہات گناہ سے آلودہ ہیں, ہماری نگاہیں گناہ گار ہیں, ہمارے کان گنہگار ہیں, ہماری زبان گنہگار ہے. ایک سلوات پڑھ دے اللہ نے ہر ایک چیز کا حقوق رکھا ہے,
हर एक चीज़ का हक रखा है अल्लाह ने। जैसे परवरदिगार आलम का हक ये कि जब हम उसकी इबादत करें तो किसी को शरीक करार नहीं दें, ये हक है अल्लाह का। अल्लाह ने पड़ोसियों के हक रखे हैं, उसी तरह अल्लाह ने इंसान के जो जिस्म है, उसके पार्ट्स और बॉडी है, उसके भी हक रखे हैं अल्लाह ने। मसलन इस कान का भी हक अल्लाह ने रखा है। इस कान का हक ये है कि तुम इससे किसी की गीबतें नहीं सुनो, कोई बुराइयां नहीं सुनो, बल्कि ज़िक्र इलाही को सुनो, अच्छी बातें सुनो, पैगाम सुनो जो परवरदिगार दुनिया में जो तुम्हें परवरदिगार ने मासूमों के ज़रिए भेजा है। इस हाथ का भी अल्लाह ने हक रखा है कि इन्हें सखावत के लिए इस्तेमाल करो, किसी की मदद के लिए इस्तेमाल करो, बल्कि ना कि किसी पे जुल्म ढाने के लिए इस हाथ को इस्तेमाल करो। परवरदिगार ने इन पाँवों का हक रखा है, इन पैरों का हक रखा है कि इन्हें हमेशा ऐसी जगह ले जाओ जो तुम्हें हक की तरफ ले जाती हो, जो तुम्हें हक की तरफ ले जाती हो। अपने कदम हक की तरफ बढ़ाओ, सच की तरफ बढ़ाओ, गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ाओ। ऐसी जगह नहीं ले जाओ जो हराम रास्ते पे जाते हैं, बल्कि ऐसे रास्तों पे ले जाओ जो सिराते मुस्तकीम का रास्ता है। अल्लाह ने इन आँखों का हक रखा है कि इन आँखों का हक ये है कि तुम इससे परवरदिगार के बनाए हुए इस खूबसूरत नज़ारों को देखो और फिर परवरदिगार की बारगाह में सजदारेज़ हो जाओ कि परवरदिगार तूने कितनी खूबसूरत नेमतें बनाई हैं, तूने कितनी खूबसूरत चीज़ें इस दुनिया में खल्क़ की है। पर ये नहीं होना चाहिए कि इन आँखों से तुम गुनाह देख रहे हो। इस ज़बान का अल्लाह ने हक रखा है कि इससे ज़िक्र परवरदिगार करो, इससे ज़िक्र परवरदिगार करो, ना कि किसी की बुराइयां करते फिरो, ना किसी की दिल जो किसी के ऐब की जो ऐब जोइयाँ करते फिरो। हर एक चीज़ का अल्लाह ने हक रखा है। लेकिन जब अल्लाह ने हमें भेजा था तो बिल्कुल वैसा ही भेजा था जैसे वो अमानत को चाहता था। जो अमानत लौटाने का तरीक़ा है कि अमानत देने वाले ने, अमानत रखने वाले ने जैसा तुम्हें दिया था तुम उसे उसकी तरफ वैसा ही पलटा दो। लेकिन जब हम परवरदिगार की बारगाह में जा रहे हैं तो वहाँ हम क्या देख रहे हैं? हमारे हाथ गुनहगार हैं, हमारे आँख गुनहगार हैं, हमारे ये कदम गुनहगार हैं। जब जब महशर का मैदान होगा, जब अदालत लगेगी तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न कोई दूसरे गवाह देने वाले होंगे, न कोई CCTV कैमरे वहाँ होंगे, बल्कि हमारे ये हाथ गवाही देंगे। परवरदिगार तूने इन्हें खल्क़ किया था कि इससे लोगों की मदद की जाए, इसने चोरी करने में हमारा इस्तेमाल किया। परवरदिगार तूने इन कदम को दिया था ताकि ये हक की तरह बढ़े, लेकिन इसने मेरा इस्तेमाल गलत रास्तों पर जाने के लिए किया था। परवरदिगार तूने ये ज़बान फरियाद करेगी कि परवरदिगार तूने मुझे खल्क़ किया था कि इससे तेरा जिक्र किया जाए, लेकिन इसने गीबत करने में मेरा इस्तेमाल किया है। एक सलवात पढ़ने वाला हर चीज़ का अल्लाह ने हक रखा है। इसलिए मासूमी उलमा रिवायत फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करो, मग़फ़िरत की दुआ करो, तो हमेशा एक दुआ ये भी किया करो कि परवरदिगार तू हमारे मामलात में अपनी रहमानियत से काम लेना, अपने अदल से काम नहीं लेना। क्यों अदल से काम नहीं लेना? क्योंकि अदल का तकाजा है फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। जिसने ज़र्रा बराबर भी अमल खैर किया है उसे उसकी सज़ा दी जाएगी, और जिसने ज़र्रा बराबर भी गुनाह किया है उसकी सज़ा दी जाएगी। लेकिन रहमानियत का तकाज़ा ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत रहमान और रहीम है वो परवरदिगार। तुम गुनाह करके अगर थक भी जाते हो तो परवरदिगार अपनी रहमानियत का दरवाज़ा बंद नहीं करता। तुम्हारे गुनाह बेशक बड़े हो, लेकिन परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों से भी बड़ा है। एक सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद। इसीलिए मासूमी परवरदिगार फरमा रहा है कि देखो ये आयत ये बता रही है कि ये उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी को मर्ज़ी परवरदिगार के सांचे में ढालना चाहता है। जनाब इब्राहीम को देखिए, मुद्दतों से लकड़ियाँ जमा की जा रही हैं इब्राहीम को जलाने के लिए। जनाब इब्राहीम जाते हैं, उस मुकाम से गुजरते हैं और देखते हैं और मुस्कुराते हैं, देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कि ऐ नबी अल्लाह, ऐ इब्राहीम, आपके सामने मौत की तैयारी की जा रही है, आपको जलाने की तैयारी की जा रही है, आपको खौफ नहीं आ रहा है, आप डर नहीं रहे हैं, आपको इन आग में जलाया जाएगा, कितनी लकड़ियां जमा की जा रही हैं। तो जनाब इब्राहीम ने क्या कहा? देखो हम आले मोहम्मद हैं, हम वो हैं जिसे परवरदिगार ने अपने जिक्र के लिए चुना है, हम वो हैं जो परवरदिगार ने हमें
दुनिया में हादी बना करके भेजा है। देखो अगर मर्ज़ी परवरदिगार यही है कि इब्राहिम आग में जल जाए तो मुझे जलाने के लिए बस एक लकड़ी काफ़ी है, और अगर परवरदिगार ये नहीं चाहता है कि इब्राहिम जलाए जाए तो नमरूद मुद्दतों नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी लकड़ियाँ जमा करता रहे, पूरी कायनात से लकड़ियाँ जमा करके भी अगर आग लगा ले और मर्ज़ी परवरदिगार नहीं है तो वो दहकते हुए अंगारे भी इब्राहिम का कुछ नहीं कर सकती। सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद। ये इब्राहिम का कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी को मर्ज़ी परवरदिगार के साँची में ढाला है। हर एक कदम परवरदिगार की खुशनुदी के लिए, उसकी रज़ा के लिए है। परवरदिगार जो चाहता है, और हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ हमें ये हुक्म नहीं दिया कि ऐसे करो परवरदिगार ये चाहता है, नहीं, बल्कि खुद अमल करके हमें बताया है कि कैसे हालात में तुम्हें किस तरह पेश आना चाहिए, तुम्हें किस तरह सब्र करना चाहिए, कि मर्ज़ी परवरदिगार क्या है और तुम्हें उस तक किस तरह उस रास्ते पर किस तरह चलना है और किस तरह तुम्हें अमल करना है, अमल करके बताया है। अगर हम मासूमीन की ज़िंदगी के देखें, किसी नबी का बयान मिलता है कि उनके 4 या 5 फर्जंद थे। जब वो बीमार थे तो नबी थोड़े से परेशान थे, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो नबी बहुत पुरसुकून थे। तो पूछने वाले ने पूछा, या नबी अल्लाह, जब आपका फर्जंद बीमार था तो मैंने देखा कि आप थोड़े से परेशान थे, लेकिन जब आपके बेटे का इंतकाल हो गया तब मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत पुरसुकून हैं, आप इत्मीनान हैं, कोई परेशानी आपके चेहरे पे नहीं है। तो नबी फरमाते हैं कि देखो, हम कायमे आले मोहम्मद हैं, हमें अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। हमारा तरीक़ा ये है कि जब परेशानी हमारे सामने होती है तो हम परवरदिगार से मदद चाहते हैं, और जब वो परेशानी हम पर आ जाती है तो सब्र किया करते हैं। सलवात पढ़ने पर तो यही तरीक़ा, ये आयत यही बता रही है कि परवरदिगार की बारगाह में जब हम पलट कर जाएं तो उसी तरह जाएं जैसे परवरदिगार ने हमें भेजा है। ये हमारे हाथ, ये हमारे पैर, ये हमारे कान, ये हमारी ज़ुबान, जैसे परवरदिगार ने पाक बनाकर भेजा था उसी तरह पलटाए जाएं, ना कि गुनाहों से मुलव्विस हों। ऐसा नहीं है कि इंसान से गुनाह सरजद होते रहते हैं, लेकिन परवरदिगार का ने तौबा का बहुत वसी दर खोल रखा है, और ये तौबा का दर ही ऐसा है जिसने बंदों के लिए एक ऐसा दर खोल रखा है कि बंदा कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, लेकिन परवरदिगार कहता है मेरे बंदो तुम ठगा नहीं करो, तुम गुनाह करके थक जाते हो, बेशक तुम्हारे गुनाह बड़े हैं लेकिन परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों से भी बड़ा है। कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था कि एक शख्स था, वो अपने बेटे को लेकर के जा रहा था जंगल में, तो बहुत उदास था। तो वो उसका बेटा जो से कहता है अपने बाबा से कि बाबा आप इतने उदास क्यों हैं? तो कहता है बेटे मेरा गुनाह इतना ज़्यादा है कि मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा गुनाह मेरे सर के ऊपर है। तो जनाब मूसा ने दुआ की कि परवरदिगार मुझे मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन शख्स दिखा दे, सबसे बदतरीन शख्स का मुझे दीदार करा दे। तो परवरदिगार की निदा है कि मूसा सबसे पहले जो सुबह में तुम्हें शख्स दिखाई दे वो तुम्हारी उम्मत का सबसे बदतरीन शख्स है। वो शख्स अपने बेटे को लेकर जंगल में जा रहा था। उस बाद जनाब मूसा ने देखा, फिर शाम को दुआ की परवरदिगार मुझे मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन शख्स का दीदार करा दे। फिर जनाब मूसा के पास वही आई कि मूसा शाम जब आ जाए तो सबसे पहला शख्स जो तुम्हें नजर आए वो तुम्हारी उम्मत का सबसे बेहतरीन शख्स है। तो जनाब मूसा ने शाम का फिर इंतजार किया, फिर क्या देखते हैं कि फिर वही शख्स है। तो मूसा ने दुआ की परवरदिगार ये क्या माजरा है, मैंने सुबह देखा था कि सबसे बदतरीन शख्स ये है, ये सुबह से शाम में ऐसा क्या अमल किया जो बदतरीन से बेहतरीन में तब्दील हो गया, जो बदतरीन से बेहतरीन बन गया। तो वो शख्स मुझे बयान करता है कि जब मैं जंगल में गया तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि ए बाबा क्या इन दरख्तों से भी बड़ी कोई चीज़ है? तो उसके बाबा ने कहा इससे भी बड़े पहाड़ हैं, कहा उससे बड़ी कोई चीज़, कहा उससे बड़ी आसमान है, कहा उससे भी बड़ी कोई चीज़, कहा हाँ बेटा उससे भी बड़ी चीज़ में तुम्हारे बाबा का गुनाह है।
इन सब से बड़ा मेरे तुम्हारे बाबा का गुनाह है। तब वो बच्चा कहता है कि बाबा इससे भी बड़ी कोई चीज़ है? तो वो बहुत खुश होकर कहता है कि हाँ, इससे भी बड़ी चीज़ मेरा परवरदिगार है। तब वो बच्चा कहता है कि जब आपको ये पता है कि आपके गुनाहों से भी बड़ा परवरदिगार है तो माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? जैसे ही उस शख्स ने माफ़ी मांगी, परवरदिगार ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए और इस तरह माफ़ किया कि जो शख्स सुबह तक बदतरीन था वो शाम को बेहतरीन शख्स बन गया। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो परवरदिगार ने एक बहुत वसी दर खोल रखा है अपने बंदों के लिए। बस परवरदिगार ये चाहता है कि मेरे बंदो तुम मेरे दर से हमेशा जुड़े रहो। और ये जो परवरदिगार ने अभी आज़ा और जवारे हमें हाथ पैर ये सारी जो नेमतें दी हैं, अगर हम मासूमीन की ज़िंदगी को देखें तो उनकी ज़िंदगी उन्होंने अमल करके हमें बताया है कि किस तरह तुम्हें अमल करना है और किस तरह तुम क़ुर्ब खुदा को हासिल कर सकते हो। और इसका बेहतरीन अमल जो हमारे हाथ और पैर का भी मैंने जिक्र किया, इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन अगर देखें तो जनाब मीसम को देखिए, उन्होंने किस तरह इसका बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि जब जनाब मीसम तम्मार को हज्जाज बिन यूसुफ ने गिरफ्तार किया। क्यों किया? क्योंकि वो अली की तारीफ़ किया करते थे, अली की फजीलतें बयान किया करते थे, मौला अली के फ़ज़ाइल बयान किया करते थे। जब वो हज्जाज बिन यूसुफ उस ज़माने अपने ज़माने का सबसे बड़ा ज़ालिम और जाबिर बादशाह था, हाकिम था, उसने जब जनाब मीसम तम्मार को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करके कहता है कि मीसम बहुत अली की फ़ज़ाइलें बयान करते फिरते हो, बहुत अली की फजीलतें बयान करते फिरते हो, मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। तो जनाब मीसम कहते हैं इसमें कौन सी नई बात है? इसमें कौन सी नई बात है? सब जानते हैं कि तुम अली के दुश्मन हो और हम अली के चाहने वाले हैं। तुम अली के फ़ज़ाइलों को छुपाना चाहते हो, मैं अली के फ़ज़ाइल बयान करता हूँ। तो कहते मीसम तुम जो जनाब मीसम कहते फिर तुम क्या करोगे? तुम बताओगे कि तुम क्या करोगे या मैं बताऊं कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तो वो कहता है कि मीसम मैं पहले तुम्हारे हाथ काटूंगा। जनाब मीसम कहते हैं हाँ, तुमने सही कहा कि तुम मेरे हाथ काटोगे। वो कहता है कि मीसम मैं तुम्हारे पैर काटूंगा। तो मीसम कहते हैं हाँ, तुमने सही कहा कि तुम मेरे पैर भी काटोगे। तो कहता है मीसम मैं तुम्हारी आंखें भी निकाल लूँगा। तो मीसम कहते हैं कि हाँ, तुमने ये भी सही कहा कि तुम मेरी आंखें भी निकाल लोगे। तो वो कहता है अब मीसम मैं तुम्हें दार पे चढ़ाऊंगा। जनाब मीसम कहते हैं नहीं, अभी तुमने एक सज़ा मेरी नहीं सुनाई है। तो कहता है वो जो शख्स था, दरबार में लोग थे, वो कहते तुम कैसे इंसान हो? वो तुम्हें मौत की खबर दे रहा है और तुम उसे बता रहे हो कि तुम्हें कैसे कैसे सज़ा वो देगा, बल्कि जो जुल्म वो नहीं गिनवा रहा है तुम वो भी उससे गिनवाए चले जा रहे हो, तुम वो भी उसे याद दिलवा रहे हो। तो वो कहते हैं, जनाब मीसम कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे, हम वो हैं जो मौत से हमें डर नहीं लगता, बल्कि मौत तो एक ज़रिया है अली से मुलाकात का। ये तो ज़रिया है अली से मुलाकात का। मैं खुद मुंतज़िर हूँ कि ये कब उस पर अमल करेगा और अली से मुलाकात होगी। सलवात पढ़ते बने। तो हज्जाज कहता है मीसम अब मैं तुम्हें दार पे चढ़ाऊंगा। जनाब मीसम कहते हैं नहीं, अभी तुमने एक बयान नहीं किया। तो कहता अच्छा। तो जनाब मीसम कहते हैं कि सुनो, दार पे चढ़ा, तुमने जितनी बातें कही सारी बातें सही हैं, लेकिन तुमने ये एक बात छोड़ दी। कहा कौन सी बात? जनाब मीसम कहते हैं उससे पहले तुम मेरी ज़बान काटोगे। तो कहा कि नहीं, मैं ज़बान तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं काटूंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारी ज़बान नहीं काटूंगा। जनाब मीसम कहते हैं कि ए हज्जाज, तकदीर का बदलने वाला अली है, तेरे इख्तियार में नहीं है तकदीर का बदल देना। जो तू अली का कहा बदल दे, तू अली के कौल को बदल दे। कहा तुझे कैसे पता? मैं कहता हूँ और तू कहता है कि हक है। तो जनाब मीसम कहते हैं कि ऐ हज्जाज, तू ये जान ले, रोज़े अदर से अली ने मुझे बता रखा है, जब से मैं अली का आशिक हुआ हूँ अली ने मुझे बता रखा है कि मीसम तुम्हें मेरे इश्क में क्या क्या सज़ा दी जाएगी और किस तरह की सज़ा दी जाएगी। जिस दिन से अली ने मीसम को बताया मीसम ये वही दरख्त है जहाँ पे तुम्हें सूली पे लटकाया जाएगा, तो तारीख में मिलता है कि जनाब मीसम रोज़ उस दरख्त के करीब बैठते थे, उसे पानी देते थे। यहाँ तक कि रिवायतों में मिलता है उस पेड़ को इस तरह जनाब मीसम परवान चढ़ाते थे जैसे कोई बाप अपने बेटे को परवान चढ़ाता है, और उस दरख्त से ये कहते थे तुम कब जवान होगा? वो
مجھے تجھ پر عشق علی کا جھولا جھولنا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. تو حجاج کہتا ہے کہ میثم میں سب کروں گا لیکن تیری زبان نہیں کاٹوں گا. جناب میثم کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے. علی نے جب کہا ہے تو میری زبان بھی کاٹے گا. وہ کہتا ٹھیک ہے. اس نے جناب میثم کے پیر کٹوائے, جناب میثم کے ہاتھ کٹوائے, جناب میثم کی آنکھیں نکال لی. اس کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اسے دار پر لٹکا دو. جناب میثم کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. جناب میثم کے ہاتھ کٹ چکے ہیں, پیر کٹ چکے ہیں, ان کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں. اب کیا ہے جب جناب میثم کے پاس ان کے کان اور ان کی زبان. اب جناب میثم دار پہ لٹکے ہوئے ہیں. تو جناب میثم کو مخاطب کر کے حجاج بن یوسف کو عوام سے کہتا ہے کہ دیکھو اس نے کہا تھا نا کہ علی نے مجھے بتایا ہے کہ میں تمہیں دار پہ لٹکانے کے بعد اس کی زبان کو قلم کروں گا, لیکن دیکھو عوام گواہ رہنا میں نے علی کا قول جھوٹا کر دیا, میں نے علی کا بتایا ہوا جھوٹا ثابت کر دیا کہ علی جھوٹ بول رہے تھے. معاذاللہ میں نے اس کی زبان نہیں کاٹی, میں نے سب کیا لیکن میں نے اس کی زبان نہیں کاٹی ہے, تم دیکھ رہے ہو. تو جناب میثم نے طریقہ اپنا کیا اپنایا کہ علی کی فضائلیں بیان کرنا شروع کیا. بیان کرتے جاتے یہاں تک کہ شام ہو گئی. حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا اپنے مسند پر دیکھ رہا تھا. وہ کہتا ہے تمہیں جتنی فضیلت علی کی پڑھنی ہے پڑھ لے, میں تیرے زبان نہیں کاٹوں گا, چاہے تو اسی دار پر لٹکا ہوا مر جائے. لیکن اس نے جناب میثم کی زبان نہیں کاٹی. جب جناب میثم نے یہ ماجرا دیکھا تو جناب میثم نے ایک مرتبہ اپنا طریقہ بدل دیا, اپنا انداز بدلا, اپنی باتوں کو بدلا. اب جناب میثم کہتے ہیں یا ایھا الناس میرے قریب آؤ میں تمہیں کچھ راز کی باتیں بتاؤں. آ جاؤ میرے قریب, میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے. اب جیسے یہ کہا جو مجمع حجاج بن یوسف کو دیکھ رہا تھا وہ میثم کی طرف پلٹا. اب میثم کہتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ علی نے مجھے اپنے دشمنوں کی اصل ولدیت بھی بتا رکھی ہے. علی نے مجھے بتا رکھا ہے کہ اس کا باپ کون ہے, اس کی ماں کون ہے, یہ کس طرح دنیا میں آیا. اب جیسے ہی میثم نے یہ طریقہ بدلا, ایک مرتبہ جلاد کو حجاج نے یہ حکم دیا کہ جلدی اس کی زبان کو قلم کر دو, ایسا نہ ہو کہ یہ میری ولدیت بیان کر دے. اب ایک مصرع سنتے جائیں. اس حال میں بھی دار پر بہت زور سے ای کہتے تھے میثم. اس حال میں بھی دار پر بہت زور سے ای کہتے تھے میثم. لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے میثم. صلوات پڑھنے تو اس طرح جناب میثم تمار نے اپنے ایک ایک اعضاء اور جوارح کا استعمال کر کے بتایا کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں یہ امانت ہے پروردگار کی, یہ پلٹائی جائے گی. اور وہ جب ہاتھ عشق علی میں قلم ہو جائے, جو زبان عشق علی میں قلم ہو جائے, جو موت عشق علی میں آ جائے, وہ موت نہیں ہوتی بلکہ وہ حیات ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھیں. بس کر نظام سیدہ دامن حکم گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. اگر یہ جو ایام ہیں یہ رہائی کے ایام ہیں اور یہ قافلہ جٹا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا, جیسے ہی جناب زینب کو رہائی کی خبر ملی ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد جناب زینب روتی جاتی ہیں اور دیا کرتے کرتے جناب زینب جیسی شام کی عورتوں, جب ہم یہاں آئے تھے تم نے جیسے ہمارا استقبال کیا تھا میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی. جس طرح تم نے ہمارا استقبال کیا ہے میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی. وہ منظر کیا تھا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ داخل ہوا شام میں تو ایک مرتبہ ایک مقام پر یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک خاتون اس بھیڑ سے نکل کر آئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ زر تھا, کچھ پیسے تھے, کچھ سونے چاندی کے سکے تھے. اس نے ایک سپاہی کو وہ سکے دکھائے اور دکھانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ جو سر حسین اوپر بلند ہے نا اسے میرے نزدیک لاؤ. وہ پوچھتا ہے کہ کیا کرو گے
سر کے ساتھ. اس نے کیا دیکھا کہ اس کی آغوش میں بہت سارے پتھر بھرے تھے. وہ کہتی ہے میں اس سر کا نشانہ لینا چاہتی ہوں, میں اس سر کو زخمی کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا نہیں بلکہ سر حسین کا نشانہ لیا اور ایک پتھر بہت زور سے کھینچ کر حسین کے سر پہ مارا کہ حسین کی پیشانی سے خون جاری ہونے لگا. حسین کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا. تبھی پیچھے سے شور اٹھا کہ ارے انہیں مارو, یہ باغی ہے, یہ اسلام کے باغی ہے, انہیں مارو. ایک مرتبہ ایک چاہنے والی بہن تھی, وہ آگے آ کر کہتی ہے شام کی عورتوں جتنا تمہیں پتھر مارنا ہے نا مجھ زینب کو مارو, مگر میرے بھائی کو کوئی باغی نہیں کہنا. تمہیں جتنا پتھر مارنا ہے نا تم مجھے مارو, مگر میرے بھائی کو پتھر نہیں مارنا. زینب کہتی ہے شام کی عورتوں میں نہیں بھول سکتی کہ تم نے ہمارا استقبال کس طرح کیا تھا. تم نے ہمارا استقبال کھولتے ہوئے پانی سے کیا تھا. تم نے ہمارا استقبال جلتی ہوئی لکڑیوں سے کیا تھا. جب جناب زینب سب سے کہہ چکی نا تو جناب زینب کہتی ہے شام کی عورتوں اگر اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہو نا تو علی کی بیٹی تمہارے درمیان میں ہے. علی کی بیٹی سے ابھی بدلہ لے لو, مگر خیال رہے کہ ہم یہاں سے رہا ہو کر اپنے گھر تو جا رہے ہیں, مگر تمہارے درمیان ایک امانت چھوڑے جا رہی ہوں. وہ ایسی امانت ہے کہ نہ اس کا بھائی یہاں ہے, نہ اس کی مائیں یہاں ہے, نہ اس کی بہنیں یہاں ہے. تم سب اس کا خیال رکھنا. بیویوں بڑا مشکل ہے, بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ زندان میں رباب سکینہ کو تنہا چھوڑ کے جا رہی ہے, لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. جب بیویوں کو رہائی ملی ہے نا تو ہر ایک بیوی قید خانے سے نکلتی ہے, ایک ننھی سی لہد کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکہ یا سکینہ بنت الحسین, خدا حافظ. ہر ایک بیوی آتی ہے کہتی ہے سکینہ خدا حافظ, ہم وطن جا رہے ہیں. لیکن کوئی بیوی ہے جو قبر سکینہ سے بغل گیر ہو کر کہتی ہے اے میری لاڈلی گھبرانا نہیں, سب تجھے چھوڑ جائے, لیکن یہ ماں تجھے کبھی الوداع کہہ کر تنہا چھوڑ کر نہیں جانے والی. مجھے نہیں پتا کہ کوئی ماں اپنی چھوٹی سی بچی کو تنہا کس طرح چھوڑ کر گئی ہوگی. یہ بات کوئی روابط کے دل سے نہیں پتا کر سکتا, یہ وہی جانتا ہے جو اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کئی جلوسوں میں جاتے ہوں گے. بیویوں امام سجاد آئے, ماں کے پاس کہتے ہیں اماں یہاں سے مدینہ چلے, مرضی پروردگار یہی ہے. ماں کو رخصت کیا لہد سے. رخصت کرنے کے بعد امام سجاد بہن کی لہد پر آ گئے, بہن کی لہد پر آئے, قبر پر زخمی ہاتھ رکھے, سر کو جھکا کر کہتے ہیں سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں بہن. سکینہ غریب بھائی کا آخری سلام قبول کرو. بہن تمہیں وطن جانے کا ارمان بہت تھا, مگر وطن تو نہ جا سکی. بہن کوئی پیغام اگر ہے تو بتا دینا. لہد سے آواز آئی بھیا اپنے آپ کو اب تو غریب نہ کہو, بھیا غریب تو میں ہوں جو نہ وطن ملا نہ کفن ملا. اے بھیا غریب تو میں ہوں جو شب عاشور اپنے بابا سے اس طرح بچڑی کہ کبھی نہ مل پاؤں گی. ابھی بھی سکینہ کہتی ہے بھیا وطن جانا مبارک ہو, مگر بھیا سغرا سے ایک پیغام کہنا. امام فرماتے ہیں کہتے ہیں بہن بتاؤ کون سا پیغام. جناب سکینہ کہتی ہے بھیا جب سغرا کو گلے لگا کر یتیمی کا غصہ دینا نا تو بھیا سغرا سے کہنا
سکینہ کہتی ہے بھیا مجھے معلوم ہے سغرا اکبر سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنا عزیز ہے اکبر، اکبر کی یاد میں سغرا ضعیفہ ہو گئی نا۔ اے بھیا جب سغرا کو گلے لگا کر علی اکبر کا پرسہ دینا، میری جانب سے بس اتنا کہنا، اے سغرا تم نے بس سنا اکبر کے سینے میں برچی لگی، برچی کا پر نکالتے تو نہیں دیکھا۔ بیویوں یہ قافلہ جب رہا ہو کر کربلا میں آیا نا، جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد ہم اپنے شہیدوں کی قبریں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بھیا کی قبریں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم کربلا سے گئے تھے نا تو ہم نے قبریں نہیں دیکھی تھی، اڑیا لاشیں دیکھی تھی۔ جناب زینب نے کہا اے سید سجاد مجھے بھیا کی قبریں دیکھنی ہے۔ امام سجاد زینب کو لے کر آئے، جیسے ہی امام حسین کی قبر کو دیکھا نا ایک مرتبہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے زینب بھائی کی لہر بڑھ گئی، رو کر کہتی ہے بھیا بھیا ہم سے بہن آئی ہے مگر استقبال کے لیے نہیں اٹھے، اے بھیا میں خیر سے چھٹ کر آ گئی، اے بھیا میرے شانوں پہ نیل ہے، اے بھیا بیردہ ہو کر زینب آ گئی۔ ابھی بھی یہ قافلہ جب اپنے گھر پہنچا ہے نا اس طرح پہنچا کہ کوئی پردیسی اپنے گھر کو ایسے نہیں لوٹا۔ جب یہ پردیسی یہاں سے گئے تھے گودیاں آباد تھی، گودیوں میں بچے تھے، جو جوان تھے وہ جوان تھے، سروں پر چادر تھی، لیکن جب آئے ہیں تو کیا حالت ہے ان کی کہ جو جوان ہے وہ ضعیف ہو گئے ہیں، ان کے چادر پوسیدہ ہو گئی ہے۔ جناب زینب ہاتھ کو اٹھا کر کہتی ہے اے لالا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، کیا وجہ تھی؟ زینب کہتی ہے اے لالا کے مدینے جب ہم یہاں سے گئے تھے نا تو ہمیں سو کو لے گئے تھے جو کبھی پانی کو نہ روئے، ہمیں سے کو لے کر آئے جو خون کے آنسو روتا ہے۔ جناب زینب نے پرسہ پیش کیا، سب کا پرسہ دینے کے بعد جب جناب زینب اپنے گھر گئی ہے نا، ایک عورت کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہوگا کہ اسے ساری دنیا نہ پہچانے الگ بات ہے، خود اس کا شوہر نہ پہچانے۔ جناب زینب اپنے گھر میں گئی تھی، اپنے گھر میں گریا کر رہی تھی، لیکن عبداللہ نے نہیں پہچانا۔ جناب زینب سے کہتے ہیں اے ضعیفہ تو کون ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھ کے گریا کر رہی ہے؟ جیسے ہی یہ جملہ سنانا زینب کہتی ہے عبداللہ سب نہ پہچانے، زینب کو گوارا ہے مگر عبداللہ آپ نے نہیں پہچانا۔ اسی اثنا میں زینب کے شانوں سے رضا گری، عبداللہ نے نشان دیکھے، ایک مرتبہ کہتے ہیں بی بی یہ شانوں پہ نشان کیسے ہے؟ جناب زینب کہتی ہے عبداللہ نہ پوچھئے، عبداللہ یہ وہ نشان ہے کہ جس کی وجہ سے میرا سید سجاد خون کے آنسو روتا رہا۔ جناب زینب سے عبداللہ کہتے ہیں بی بی مجھے بتاؤ، مجھے جاننا ہے یہ نشان آپ کے شانوں پر ایسے ہے جیسے کسی چیز سے جکڑا گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے عبداللہ جب سب شہید ہو گئے نا تو ہمارے شانوں میں رسیاں باندھی گئی، رسیوں سے باندھ کر ہماری ردائیں چھین لی گئی، ہم نظر پھرائے جا رہے تھے۔ جیسے ہی یہ سنانا عبداللہ کو جلال آ گیا،